শ্রী শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত আদি লীলা দ্বাদশ পরিচ্ছেদে আমরা আলোচনা করছি শ্রী অদ্বৈতাচার্যের শাখাগুলো। কমলাকান্ত বিশ্বাস নাম আচার্য কিঙ্কর, আচার্য ব্যবহার সব তাহার গোচর। নীলাচলে তিহ এক পত্রিকা লিখিয়া, প্রতাপ রুদ্রের স্থানে দিল পাঠাইয়া। কমলাকান্ত বিশ্বাস তিনি কমলানন্দ, কমলাকান্ত স্বভাবতঃ একই ব্যক্তি। বিশ্বাস কমলাকান্ত আদি লীলায় এত সংখ্যাতে লিখিত, তার নাম অধেয় জনের সহিত এক। কমলাকান্ত ব্রাহ্মণ প্রভুর নিজগণ, কমলাকান্ত বিশ্বাস অদ্বৈত সেবক হইয়া প্রভুর গণ। শ্রী পরমানন্দপুরী নবদ্বীপ হইতে নীলাচলে আসিবার কালে নবদ্বীপবাসী ব্রাহ্মণ কমলাকান্তকে বা কমলানন্দকে সঙ্গে করিয়া নীলাচলে আসেন। প্রভুর এক ভক্ত দ্বিজ কমলাকান্ত নাম, তারে লইয়া নীলাচলে করিলা প্রয়াণ। সেই পত্রীর কথা আচার্য নাহি জানে, কোন পাকে সেই পত্রী আইল প্রভু স্থানে। সে পত্রীতে লেখা আছে এই তো লিখন, ঈশ্বরত্বে আচার্যের করেছে স্থাপন। কিন্তু তার দৈবে কিছু হইয়াছে ঋণ, ঋণ শোধিবারে চাহি মুদ্রা শত তিন। পত্র পড়িয়া প্রভুর মনে হইল দুঃখ, বাহিরে হাসিয়া কিছু বলে চান্দ্রমুখ। আচার্যের স্থাপিয়াছে করিয়া ঈশ্বর, ইথে দোষ নাহি আচার দৈবত ঈশ্বর। ঈশ্বরের দৈন্য করি করিয়াছে ভিক্ষা, অতএব দণ্ড করি করাইব শিক্ষা। এ কমলাকান্ত বিশ্বাস নবদ্বীপে থাকতেন। যখন পরমানন্দপুরী নীলাচলে এলেন, তিনিও নীলাচলে এসেছেন। তিনি একটা পত্রিকা লিখেছেন। কার কাছে? অদ্বৈতাচার্যের কাছে। ঘুরতে 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 পত্রিকা প্রভুর মহাপ্রভুর কাছে এসছে। তার ভিতরে লেখা আছে অদ্বৈতাচার্য সাক্ষাৎ ভগবান ঈশ্বর বলিয়া তাকে স্থাপন করিয়াছেন। এতে মহাপ্রভুর সন্তোষ হলো, তার কিছু। কিন্তু তারপরে ওই অদ্বৈতের কাছে তার কিছু ঋণ হয়েছে, তার না কার কাছে মোটামুটি কিছু ঋণ হয়েছে। ওই ঋণটা শোধন করিবার জন্য অদ্বৈত প্রভুর কাছে চিঠি লিখেছেন। ঋণ শোধেবারে চাহি মুদ্রা শত তিন, 300 মুদ্রা চাই। অদ্বৈতাচার্যের কাছে লিখেছে কমলাকান্ত, ওই কমলানন্দ। আরেকবার পড়ছি শুনুন। নীলাচলে তিহ এক পত্রিকা লিখিয়া, তিহ মানে কমলাকান্তের চরিত, প্রতাপ রুদ্রের স্থানে দিলা পাঠাইয়া, প্রতাপ রুদ্র পাঠিয়েছে। সেই পত্রীর কথা আচার্য নাহি জানে, কোন পাকে সেই পত্রী আইল প্রভু স্থানে। সে পত্রীতে লেখা আছে এই তো লিখন, ঈশ্বরত্বে আচার্যের করেছে স্থাপন। ও রাজার কাছে লিখেছে, রাজার কাছে লিখেছে। আরে কমলাকান্ত লিখেছে রাজার কাছে। ঋণ কথায় কার কাছে ঋণ লেখা নেই এখানে, তোর মোটামুটি সেইটা বললে কি করে হবে? কথায় কোন মুদিখানা দোকান নিয়েছে, কোন কাছে নিয়েছে, মত যে মানে 300 টাকা, 300 মুদ্রাটা বাংলা বুঝতে পারছেন না? পড়লো তো আবার আরেকবার পড়ছো শুনুন। বাংলা নীলাচলে তিহ এক পত্রিকা লিখিয়া, প্রতাপ রুদ্রের স্থানে দিল পাঠাইয়া। সেই পত্রীর কথা আচার্য নাহি জানে, কোন পাকে সেই পত্রী আইল প্রভু স্থানে। কমলাকান্তের পত্রে বাউল মত,
সে পত্রিতে লেখা আছে এই তো লিখন, ঈশ্বরত্বে আচার্যের করেছে স্থাপন, কিন্তু তার দৈবে কিছু হইয়াছে ঋণ। কিন্তু দৈবে অদ্বৈতাচার্য তবে হ্যাঁ, কিন্তু তার দৈবে কিছু হইয়াছে ঋণ, ঋণ শোধিবারে চাহি মুদ্রা শততিন, পাত্র পড়িয়া প্রভুর মনে হইল দুঃখ, বাহিরে হাসিয়া কিছু বলে চাঁদ মুখ। অদ্বৈতাচার্যের ঋণ হয়েছে বলে শুনে মহাপ্রভু একটু দুঃখ হয়েছে, কিন্তু সামনে রয়েছে হাসি মুখে বলছেন, আচার্যের স্থাপিয়াছে করিয়া ঈশ্বর, ইথে দোষ নাহি আচার্য দৈবত ঈশ্বর, ঈশ্বরের দৈন্য করি করিয়াছে ভিক্ষা, अतएव दंड करी कराइब शिक्षा। षडैश्वर्य सारी नारायण के जीव ज्ञाने दरिद्र बुद्धि मायावाद व बाउल मतो। बाउल यार दंड गोविंदेरे आज्ञा दिलो इहा आजी होइते, बाउलिया विश्वासे यथा ना दिवे आसिते। दंड सुनी विश्वास होइलो परम दुखित, सुनिया प्रभुर दंड आचार्य हर्षित। विश्वासे रे कोहे तुमी बड़ो भाग्यवान, तमारे करिलो दंड प्रभु भगवान। पूर्वे महाप्रभु मोरे करेन सम्मान, दुख पाई मने आमी कइलु अनुमान। मुक्ति श्रेष्ठ करी कइनु वासिष्ठ व्याख्यान, क्रुद्ध होइया प्रभु मोरे कइलो अपमान। दंड पाइया होइलो मोर परम आनंद, जे दंड पाइलो भाग्यवान श्री मुकुंद। जे दंड पाइलो श्री शची भाग्यवती, से दंड प्रसाद आर लोक पावे कोति। एत कोहि आचार्य तारे करिया आश्वास, आनंदित होइया आइलो महाप्रभु पास। प्रभु रे कोहेन तोमार ना बुझी ये लीला, आमा होइते प्रसाद पात्र करिला कमला। हमारे प्रभु जेई ना होय प्रसाद, तोमार चरणे आमी की कइनु अपराध। एत शुनि महाप्रभु हासिते लागिला, बलाइया कमला कांते प्रसन्न हইলা। তা বোঝা গেল তো আর কি আসতে বন্ধ করে দিলেন। আজ হইতে গোবিন্দকে বলেছে ও যেন আমার কাছে না আসে। আদর্শনটাই দর্শন না দেওয়াটাই তার শাস্তি। আদর্শ বললেন আপনি আচ্ছা ভালো ভাগ্যবান, তো কমলাকান্ত আমার থেকে তোমার কমলাকান্ত ভালো, তাকে দণ্ড দিলে আমাকে প্রশংসা করছো। তখন শুনে মহাপ্রভু হেসে পড়ে তাকে কমলাকান্তকে আসতে বললেন। কমলা বিশ্বাস প্রভু কহে বাবুলিয়া ওইছে কেনে করো, আচার্যের লজ্জা ধর্ম হানি সে আচার। প্রতিগ্রহ প্রভু না করিবে রাজধন, বিষয়ীর অন্ন খাইলে দুষ্ট হয় মন। মন দুষ্ট হইলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ, কৃষ্ণ স্মৃতি বিনা হয় নিষ্ফল জীবন। লোক লজ্জা হয় ধর্ম কীর্তি হয় হানি, ওইছে কর্ম না করিহ কভু ইহা জানি। তারপরে মহাপ্রভু তাকে ডেকে বললেন, এদিকে অদ্বৈতাচার্য ভগবান তুমি বলছো ষড়াইশ্বরী পূর্ণ, সেই ষড়াইশ্বরী পূর্ণ আবার ভিক মাগে, এটা তো উচিত হলো না, এরকম করলি কেন? হ্যাঁ, শেষ করিয়া রাজধন কাউকে নিতে নেই। রাজধন কি নিলে বেশির অন্ন খাইলে দুষ্ট হয় মন। ওই দুষ্ট মনের ভগবানের স্মরণ থাকে না। মহারাজ আপনার জন্য আমি ভালো করে ভেজি চাল বাড়িতে তৈরি করে এনেছি। মহারাজ আপনার জন্য নিজে বাড়িতে আমার বউ তৈরি করেছে, আপনি খান, আপনার জন্যই এনেছি। হয়ে গেল কাজ শেষ। মন দুষ্ট হইলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ, কৃষ্ণ স্মৃতি বিনা হয় নিষ্ফল জীবন। ভগবানের
আমার হরিনাম করছি সভা করছি কিন্তু ভগবানের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ নেই, ভগবত স্মরণ হচ্ছে না। সেই কৃষ্ণ স্মৃতি যারা বুঝতে পেরেছে তারা জীবনে না হলে যে জীবন নিষ্ফল, ছাপতি মরবো মনে করবে, দেখো রাখবো না। আর লোক লজ্জা হয় ধর্ম কীর্তি হয় হানি, ওইছে কর্ম না করি হো কভু ইহা জানি। আর লোকের লজ্জা হয়, এত বড় অদ্বৈতাচার্য রাজের কাছে ভিক মাগছে, এই কি কথা? লোকের লজ্জা একটা না। আর ধর্ম হানি হয়, কীর্তিও হানি হয়। এরকম কখনো কাজ তুমি করো না। পরে কিনে ভালো ভালো করবে বলে যাই লোকের কাছে আপনার জন্য ভিক্ষা মাগতে হবে না। এই শিক্ষা সভাকারী সবে মনে কইল, আচার্য গোসাই মনে আনন্দ পাইল। এই কমলাকান্তকে মহাপ্রভু যে শিক্ষা দিলেন, সেই শিক্ষা সবার জন্য মনে করে সবাই গ্রহণ করলেন। অদ্বৈতাচার্য প্রসন্ন হলেন। আচার্যের অভিপ্রায় প্রভু মাত্র বুঝে, প্রভুর গম্ভীর বাক্যে আচার্য সমুঝে। এই তো প্রস্তাবে আছে বহুল বিচার, গ্রন্থ বাহুল্যের ভয়ে নারী লিখিবার। এভাবে অনেক মহাপ্রভু শিক্ষা দিলেন। এইটা প্রস্তাব অনুযায়ী একটা মাত্র লিখলাম, সব লিখতে গেলে গ্রন্থটা বড় হয়ে যাবে। এই জন্য মহাপ্রভু শিক্ষাটা খুব সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম বিচার, గంభీర్, ప్రభువుల వాక్కులు గంభీర్. ఈ విధంగా కమలాకాంత విశ్వాస యొక్క చరిత్ర చెబుతూ ఆయన నవద్వీపంలో ఉండేవారిట. మన పరమానందపురి వచ్చినప్పుడు ఆయనతో పాటు నిరాచలం వచ్చారు, ఉంటూ ఉండేవారు అన్నమాట. ఒకనొక సమయంలో అద్వైతాచార్యులు వారికి అప్పు ఏర్పడింది అన్నమాట, అప్పు కలిగింది. దానికోసం ఆయన రాజుగారికి ఉత్తరం, అద్వైతాచార్యుల తరపున ఆయన తెలియకుండా రాజుగారికి ఉత్తరం రాశాడు. అద్వైతాచార్యులు సాక్షాత్ భగవంతుడు, ఆయన షడేశ్వరశాలి భగవంతుడు. కానీ ఆయనకి ఈ విధంగా అప్పు వచ్చింది ఏర్పడింది కాబట్టి అప్పు తీర్చడం కోసం మీరు దయతోటి 300 ముద్రలు ఇప్పించవలసిన కోరుతున్నాము అని రాశారు. ఆ ఉత్తరము తిరిగి మహాప్రభుకి వచ్చిందట. మహాప్రభు చదువుతుంటే అందులో అద్వైతాచార్యుల వారు భగవంతుని చెప్పి రాశారు, బాగుంది. ఎందుకంటే ఆయన కూడా మహావిష్ణు అవతారం కాబట్టి అద్వైతాచార్యులది భగవతత్వాన్ని ఆయన హర్షించారు, ఆనందపడు. దాని తర్వాత డబ్బు కావాలని అడిగాడు. దానికి మహాప్రభు లోపల బాగా బాధ అనిపించింది. అయినా కూడా ఆయన చంద్రపదం ఇటువంటి భావం తెలియనివ్వకుండా, ఆయన ముఖములో ఎటువంటి ఆ భావాన్ని తెలియజేయకుండా ఉన్నారట. ఆ విషయం అద్వైతాచార్యులు తిరిగింది. మహాప్రభు అని చెప్పారు గోవిందుతోటి, ఆ రాసిన వాడు ఎవడన్నా కొనుక్కొని చేసిన కమలాకాంత రాశాడని చెప్పి కింద ఉంది కదా, రేపటి నుంచి వాడిని మా దగ్గర రానివ్వకన్నారు. రేపటి నుంచి ద్వారబంధు మహాప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళి నాట్ అలౌడ్, అది పనిష్మెంట్ అన్నమాట. తర్వాత తెలిసింది. అప్పుడు అద్వైతాచార్యులు వచ్చి అడిగారట, కమలాకాంత అన్నట్ట, నువ్వు ఎంత భాగ్యవంతుడు అయ్యా, మహాప్రభు ఎవరికి దండనం ఎవరు? మహాప్రభు స్వయముగా దండనం ఇచ్చారు అంటే ఆయన తప్పకుండా ఎంతో గొప్ప భాగ్యవంతుడు అవుతాడు. శచీమాత దండనం పొంది, నేను కూడా దండనం కోసం కావాలని చెప్పి ఆయనకి వ్యతిరేకంగా నేను యోగ భాషను చదివాను. కాబట్టి ఆయన యొక్క ఈ మళ్ళీ హరిదాస్ చోటాదాస్ పొందాడు, ముకుందుడు పొందాడు. ఈ విధంగా కొంతమంది మాత్రమే మహాప్రభు యొక్క ఆ శిక్ష, పనిష్మెంట్ పొందారు, భాగ్యవంతుడు అని చెప్పారట. మళ్ళీ మహాప్రభు దగ్గర వచ్చి మహాప్రభు అన్నాడు అద్వైతాచార్యుల వారు, నీకు వాళ్ళు ఎక్కువైపోయింది, నువ్వు వాళ్ళని పనిష్మెంట్ ఇచ్చావు, శాస్తి, నన్ను మాత్రం దూరంగా పెట్టి నన్ను గౌరవిస్తున్నావు. మహాప్రభు నవ్వుకున్నారట. నవ్వుకుని సరే ఆయన పిలవమన్నారట. పిలవని చెప్పారన్నమాట. అద్వైతాచార్యులు నువ్వు భగవంతుడు చెప్పావు, బాగుంది, కానీ ఆయన తరఫున నువ్వు రాజు దగ్గర డబ్బులు అడిగితే చిన్న కూర్చోవడం కాదు, అది ఎంత అవమానం ఆయనకి. విశేషంగా రాజుగారి యొక్క ధనాన్ని మనం తినకూడదు, తీసుకోకూడదు. విషయులు వాళ్ళందరూ కూడా ఆ విషయుల యొక్క ద్రవ్యము మనం తిన్నాము అంటే మన మనసు చెదిరిపోతుంది. అయ్యా మీకోసం పట్టుకొచ్చానండి,
స్వయంగా చేసి తెచ్చాను, ఇది మీరు కట్టుకోండి. ఎప్పుడైతే ఆయన నొక్కి చెప్పారో దాంట్లో ఉందంతే. చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మీకోసం పట్టుకొచ్చారు ఆయన నాకు పోయిందంతే, అంటుకుంటుంది అందులో. ఈ అంతలా ఉంటుందా అంటే అదే మనకన్నా సాధనలో ఎక్కువ అడిచారనుకోండి, అది తప్పకుండా మనం స్వీకరించాలి. దానివల్ల మనకి వాళ్ళలో ఉన్నట్టు భావనలు మనలో వస్తాయి. కానీ బహిర్ముఖులుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళ దగ్గర మనం తిన్నామంటే కొంపండుకుంటుంది. అందుకని ఏమిటి ఆ తినవలన, ఎందుకంటే ఆహారము ద్వారా త్వరగా మనస్సు మారిపోతుంటుంది అన్నమాట. అందుకని కొన్ని రకాల విద్యలు ఉంటూ ఉంటాయి. ఏంటంటే వశీకరణ శక్తి చేసేవాళ్ళు, వాళ్ళు తినిపించారంటే తిన్నామంటే అయిపోయామంతే. రకరకాలు ఉంటాయి అన్నమాట. రకరకాలు ఉంటాయి. సాధన చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎక్కడి నుంచి దూరం తయారు చేయడం, పడుకొచ్చడం, తిని పెట్టడం. అది తినరా, మీ గురుగారు తిన్నారు, వాళ్ళు తిన్నారు, శివుడు హాలాహారం, మన కూడా ఆహారం దొరుకుతాయి విషయం. ఇది తీసుకోరు. తినకపోతే ఇప్పుడు కోపం, నా జీతం వంట తినలేదు, ఏమన్నీ కూడా చాలా దారుణంగా ఉంటాయి. కాబట్టి ఇక్కడ ఏమిటంటే ఏం చెప్తున్నారంటే, ఈ విధంగా చేయడం వలన ఏమవుతుందంటే మన హరిభజన పాడైపోతుంది, మనిషి హృదయము కలుషితం అవుతుందట. ఆ విధముగా ఎప్పుడైతే మన హృదయము కూడా బహిర్భూతం అయిపోతున్నప్పుడు భగవత్ స్మరణ ఉండదు. జీవితంలో మనకి ఏంటంటే మన్ను దుష్టం అయినా, మన్ను దుష్టం అయిపోతుంది అన్నమాట. అంత త్వరగా అయిపోతుంది. అయితే మరి సాధకుడు మీరు ఇంకా మనస్సుని మీరు జయించలేకపోతే ఇంకెందుకు అంటే అంత సులభం కాదు. ఇది సాధన సులభం కాదు. మను దుష్ట హోయిలే నొహి కృష్ణేరే స్మరణ. కృష్ణ స్మరణ ఉండదు. కృష్ణ స్మరణ లేకుండా జీవితం నిష్ఫలము. ఇంకా అద్వైతాచార్యుడే సర్పంచిన విధంగా రాసే, దానివల్ల ఏమవుతుందట, లోకు లజ్జాహాయ్, ఈయన కూడా అడుక్కున్నాడు అని చెప్పి. సాధారణంగా మొన్న ఎప్పుడంటే మన గౌరాంగ పత్రిక నుంచి అవుతూ ఉండేది, గౌడీ కూడా చేస్తూ ఉండేవాడు. అది ఫుల్లీ స్పిరిచువల్ మ్యాగజైన్. అందులో అడ్వర్టైజ్మెంట్లు ఇస్తామని చెప్పి ఒక ఆయన అడిగారు. పరమ ధార్మిక సంస్థల పరిశ్రమలు విజ్ఞాపన మీడియం ఏంటి అంటే, ఏం చెప్తాను ఆయన, మేము దీనివల్ల ఎక్కువ మాకు రావడం ఉండదు, అందులో చాలామందికి మేము డబ్బులు లేకుండా ఇచ్చేస్తూ ఉంటాం. చదువుగా భగవంతుడు కథ వాళ్ళు వినాలి, చదువుకోవాలని చెప్పి ఉద్దేశంతో. కాబట్టి దీనికి మాకు ధనం అవసరం అవుతుంది కదా, అందుకనంటే. కానీ ఇటువంటి ఈ పారమార్థిక వాటిలో విజ్ఞాపన ఉండకూడదు, వెంకటేశ్వరం ఉండకూడదు. అలాగనే ఎప్పుడైతే నీ యొక్క జీవిత నిర్వాహం కోసం అని చెప్పి పెద్దవాళ్ళ దగ్గర డబ్బు కోసం వెళ్ళావో అప్పుడు ఆయన కీర్తి హాని అయిపోతుంది. అంతేకాకుండా ధర్మమునకు కీర్తికి కూడా హాని కలుగుతుంది. లోకములో సిగ్గు చేయడం అన్నమాట. అది ఓయిచ్చే కర్మ నా కొరియో కబు ఇహా జాని. కాబట్టి ఇంకెప్పుడు నువ్వు పని చేయకు. నువ్వు ఒకళ్ళ దగ్గర నుంచి భిక్ష అడగడం, మహాత్మా గారికి ఇది ఇవ్వండి, ఆయన చెప్పలేరా, ఇంక అవసరం తెలుస్తుంది కదా, నువ్వు అడగడం అడగకూడదు. ఆయన శిష్యుడు ఎవరైనా అంతరం శిష్యుడు అయితే అడగదు, చదివేరు, ఆయన కూడా పెట్టండి. ఇవన్నీ కూడా మంచివి కాదు. నేను అడగలేక ఇద్దరు అడిగిస్తుంది అనుకుంటారు, అంతే కదా. మొహమాట ఎక్కువ ఈయనకి అడిగించాడు అని చెప్పి ఆయనకి అపకీర్తి కలుగుతుంది. కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఇష్టం మాట్లాడడం చేసాడు నోరుంది కాదని చెప్పి ఏదో ప్రేమ చూపించేది పని చేయమండి. ఇక్కడ మహాపురుషు శిక్ష అంటే చాలా నిశ్చితమైన, చాలా సూక్ష్మమైన వాడది. చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఏ శిక్షా సభాకారి సభి మొనే కొయిలో ఆచార్య గోసాయి మొనే ఆనందపాయిలో. ఆ మహాపురుషు చెప్పినటువంటి శిక్షనే అందరూ కూడా మన కోసమే చెప్పారని చెప్పి అనుకుని దాన్ని గ్రహించారట. మనం చెబితే ఆయన కోసం చెప్పారు, మనకెందుకు అనుకుంటాం మనం. అది గురువు అందరికీ అవసరం అన్నమాట. దాంతో అద్వైతాలకు మాకు ఆనందం కలిగిందన్నమాట. ఇంతటి చరిత్ర అద్వైతాల యొక్క శాఖలో ఉన్నటువంటి ఒక వ్యక్తి ద్వారా మహాప్రభు చూపించారు ధర్మం అన్నమాట. ఏతో ప్రస్తావి ఆచే బహుళ విచార్ గ్రంథ బాహుళ్యేర్ భయే నాహి లిఖివార్. ఎంతో ఉందండి, ఎంత నేర్చుకోవాల్సి ఉందో మనం. చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎందుకంటే ఈ ప్రపంచములో కానీ జగత్తులో కానీ ఎవరికి ఎవరు ఏమీ కాము. పచ్చి నిజం ఇది. ఎవరికి ఎవరు ఏమీ కాము. కానీ ఇక్కడ మనం భగవంతుడి యొక్క సేవ సాధన కోసం అందరూ ఒక చోట చేరాం. కాబట్టి చాలా నిశితమైనటువంటి బుద్ధితోటి విచారణ చేస్తూ చాలా జాగ్రత్తగా మనం ముందుకు వెళుతూ ఉండాలి సాధనలో.
అందుకని మహాప్రభు అడుగడుగునా కూడా ప్రతి సంఘటనలోనూ ఆయన ఎంతో శిక్షణ ఇచ్చారు. అదన్నీ చెప్పుకుంటూ పోతే గ్రంథం పెద్దదైపోతుంది చాలా. అందుకని చెప్పి ప్రస్తావన వచ్చింది కాబట్టి చెప్పారనమాట. కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా మన యొక్క ఆహార విహార ఇవన్నీ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉంచుకోవాలి. భావే శ్రీ యదునందనాచార్యో అద్వైతేరో శాఖ తారో శాఖ ఉపశాఖ గణేరో নাহি লেখা। যদুনন্দনাচার্য তিনিও আদ্বৈতাচার্যের শাখা। যদুনন্দনাচার্যের কতগুলো শিষ্য আছে, শাখা আছে, তার অনুচরগণ সেইটা লেখার সম্ভব নাহি। वासुदेव दत्तेरो तेह कृपारो भाजन सर्वभावी आश्रियाछि चैतन्य चरण। वासुदेव दत्त তার উপরে আর বলছেন কি যদুনন্দন আচার্য শ্রী রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর পাঞ্চরাত্রি কি দীক্ষা গুরু। মহাপ্রভু চরণ আশ্রয় করলেও তার পাঞ্চরাত্রিক গুরু হলেন যদুনন্দন আচার্য। কার? রঘুনাথ দাস গোস্বামী। वासुदेव दत्त ब्रजेर मधुव्रत गायक वासुदेव दत्त তিনি भागवत आचार्य आर विष्णुदास आचार्य चक्रपाणी आचार्य आर अनंत आचार्य। भागवताचार्य पूर्वे अद्वैत गणे परे गदाधर गणे प्रविष्ट। यदुनंदन दास कृतो शाखा निर्णयामृते षष्ठ श्लोके वंदी भागवताचार्यं गौरांग प्रियपात्रकं जैनाकारी महाग्रंथा नामना प्रेम तरंगिणी। लिखेছেন इनी ब्रजेर श्वेता मंजरी के भागवताचार्य है ना, दाना यदुनंदन दास कृत शाखा निर्णय। हाँ, भागवताचार्य भागवताचार्य लिखेছেন कृष्ण प्रेम तरंगिणी, তিনি श्वेता मंजरी। विष्णुदास आचार्य खेतरी महोत्सवे अच्युतानंद प्रभुर सहित গিয়াছিলেন। विष्णुदास आचार्य तीन अद्वैताचार्य नंदिनी आर कामदेव चैतन्य दास दुर्लभ विश्वास आर वनमाली दास जगन्नाथ कर आर करो भगवा भवा भवनाथ हृदयानंद सेन आर दास लोकनाथ जादव दास विजय दास जनार्दन अनंत दास कानु पंडित दास नारायण श्रीवत्स पंडित ब्रह्मचारी हरिदास पुरुषोत्तम ब्रह्मचारी आर कृष्णदास पुरुषोत्तम पंडित आर रघुनाथ वनमाली कविचंद्र आर वैद्यनाथ लोकनाथ पंडित आर मुरारी पंडित श्री हरिचरण आर माधव पंडित विजय पंडित आर पंडित श्रीराम असंख्य अद्वैत शाखा कत लইব নাম। अनेक নামগুলো বলেছেন। একজন চরিত্র সবাই অদ্বৈতাচার্যের শাখা। তার অদ্বৈতাচার্যের মাধ্যমে অথবা ওনাকে আশ্রয় করিয়া চৈতন্য মহাপ্রভু ভজনা করেছেন। এই জন্য তারা সবাই অদ্বৈতের শাখা বলিয়া নির্ণয় করা হয়েছে। মালি দত্ত জল অদ্বৈত স্কন্ধ যোগায় সেই জলে জিয়ে শাখা ফুল ফল পায়। বৃক্ষের কিরকম বলছেন, বৃক্ষটা কি করে মূল থেকে জল খাদ্য বস্তু গাছটা জোগাড় করে, এই কাণ্ড শাখাগুলো তার নিজেরা নিয়ে সেই পাতার মধ্যে প্রবেশ করায়, ফুলের মধ্যে প্রবেশ করায়, ফলের মধ্যে প্রবেশ করায়, জোগাড় করে দেয়। সেই রকম মহাপ্রভু দত্ত যে প্রেম ফলটা, প্রেমামৃতটা অদ্বৈতাচার্য নিজের মাধ্যমে সেই শাখা উপশাখা যতগুলো নামগুলো বলেছেন তাদের কাছে পৌঁছালেন। তারা আবার లోకేర్ కాంచే সেই ఫలట ప్రదానం కొరలేన్। సాధారణంగా ఈ విధంగా అయితే వేళ్ళు, చిట్టి వేళ్ళు జలాన్ని తీసుకొని కాండము నుంచి
శాఖలేమో ఆకులకి పువ్వులకి పళ్ళకి పంపిస్తూ ఉంటాయి. ఆ విధముగానే చైతన్య మహాప్రభు మూలము కాండము కాబట్టి ఆయన ఏ ప్రేమభక్తిని సర్వశాస్త్ర సారము సర్వ అవతార సారము ఇచ్చాడు, ఆ మహాప్రభు ఇచ్చారు, దానిని నిత్యానంద ప్రభు అనేటువంటి శాఖ ద్వారా వాళ్ళ గణము నుంచి వెళ్ళి అక్కడ ప్రేమ ఫలితాన్ని ప్రేమ ఫలము తరిస్తారు. ఆ విధంగా ఇక్కడ అద్వైతాచార్యుల నుంచి ఆయన మాధ్యమంగా వస్తూ వీళ్ళందరిలో కూడా ఆ ప్రేమభక్తి ప్రసారం అయ్యి అక్కడ నుంచి అవన్నీ కూడా పళ్ళు పువ్వులు లోకములు అంతా కూడా వ్యాపించింది అన్నమాట. ఈ విధముగా అనుస్యూత భావముగా ఈ ప్రేమభక్తి ప్రవహించింది. ఇహార మధ్యే మాలి పాచే కోను శాఖాగం నా మానే చైతన్య మాలి దుర్దైవకారం. ఈ విధముగా ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో తెలియకుండా కొమ్మే నాకు ఇచ్చింది, కొమ్మే దేవుడు అంటే సరిపోతుందా? మూలం లేకపోతే కొమ్మ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? కాబట్టి అందరికీ మూలం చైతన్య మహాప్రభు. ఆ చైతన్య మహాప్రభు ద్వారా ప్రపంచంలో వచ్చింది. కాబట్టి జది గౌరు నా హోయితో తదికి హోయితో మహాప్రభు పక్కన పెట్టేసి అలాంటి సేవ చేస్తా ఉంటే సరిపోదు. అదే విధంగా అద్వైతాలు మాకు ఇచ్చాడు, అద్వైతాలే మాకు దేవుడు సరిపోదు. కాబట్టి చైతన్య మహాప్రభు మూలము, ఆయనయే సమస్త ప్రేమభక్తి కూడా ఆకారము. అంటే అక్కడి నుంచి ఆయన దగ్గర నుంచి వచ్చాయన్నమాట. కాబట్టి ఆయన్ని మర్చిపోయి పక్కన పెట్టి సద్గతాలు వారి భగవంతుడు అని అనుకున్నట్లయితే అది అసారగ్రహం అవుతుందన్నమాట. అందుకని అలా చేసిన వాళ్ళే భగవంతుడు అద్వైతాలు వారు కూడా కృపగా భాజనలు అవుతారు. చైతన్య రహిత దేహో శుష్కాష్ట సమో. ఇంకేమన్నాక ఇతి ఇహార మధ్య మాలి పాచే కోను శాఖాగోన్ నా మానే చైతన్య లీలా దుర్దైవ కారణంలో కొంతమంది మహాత్ములు ఒప్పుకోలేదు. అది ఒప్పుకోవడానికి కారణం ఏంటంటే వాళ్ళు దుర్దైవం. సృజాయిలో జియాయిలో తారే నామానిలో కృతజ్ఞ హొయిలా తారే స్కంద క్రుద్ధ హొయిలో. ఎవళ్ళు సృష్టించారో, ఎవళ్ళు పెంచి పోషించారో వాళ్ళని కనుక మనం స్వీకరించకపోయినట్లయితే వాళ్ళు మర్చిపోయినట్లయితే ఏమవుతుందిట? కృతజ్ఞత అవుతుంది. అందుకని చెప్పి ఆ శాఖము స్కందము కూడా కోపగిస్తుంది. అంటే అద్వైతాల్లో కూడా కోపగిస్తారు. క్రుద్ధ హొయ్యా స్కందతారే జలనా సంచారే జలాభావే కృష శాఖ సుఖాయ్యా మోరే. వెంటనే ఎప్పుడైతే కోపం వస్తుందో దాంతో అనుగ్రహం అనేటువంటి ప్రవాహం ఆగిపోతుంది. దాంతో ఇంకా కొమ్మ నుంచి కనుక నీళ్లు వెళ్ళకపోయినట్లయితే ఆకులు పువ్వులు అన్నీ కూడా వాడిపోతాయి, శుష్కించిపోతాయి. ఆ విధముగానే గురువే కదా మూలము. ఆ గురువుగారు కనుక మన యందు అసంతృప్తి కలిగినట్లయితే భగవంతుడు ఆయన ద్వారా ప్రవహించేటువంటి దాన్ని మనకు ఆపేస్తారంతే, అయిపోతుంది. అందుకని ఎవరి యొక్క అనుగ్రహం ఉన్నట్లయితే సమస్త వాళ్ళ యొక్క అనుగ్రహం కలుగుతుందో, ఎవరి యొక్క అనుగ్రహం కనుక లేకపోతే భగవంతుడు కూడా రుష్టితో ఉంటాడు. అటువంటి గురువు గారు అనమాట. ఆ గురువు గారి యొక్క మనోభావాన్ని తెలుసుకుని మనము ఆనుగత్యములు చేస్తూ ఉండాలి. గురువుగారే భగవంతుడు ఉన్నట్లే గురువుగారు కోపం వస్తుంది. ఆయన తెలుసు కదా ఎవరు, ఆయన అద్వైతంలో అక్కడ గురువు అనమాట. ఆయన ద్వారా లోకములో వీళ్ళందరూ కూడా భక్తిని పొందారు. అద్వైతుల వారు భగవంతుడి యొక్క అవతారమే అయినప్పటికీ ఆయన కన్నా మూలం చైతన్య మహాప్రభు ఉన్నారు. ఆయన ఒప్పుకోపోయినట్టు ఏమవుతుందా? ఈయన కోపం వస్తుంది. ఆ ప్రభువును ఒప్పుకోలేదు, ఇంక నువ్వు నాకు చేయకూడదు, సేవ కావడం ఏంటి, పక్కన పెడతారు. అయిపో సుకృష్ణుడు అనమాట. చైతన్య రహిత దేహ శుష్కాష్ట సమం జీవితేయి మృతోసేయి మొయిలే దొండే జమో. చైతన్య రహిత దేహం శుష్క కాష్ట సమం. చైతన్యం లేకపోయినట్లయితే శరీరం ఎలా ఉంటుంది? కాష్టం. ఆయన చైతన్య మహాప్రభు యొక్క సంబంధం లేకపోయినట్టు చైతన్య రహితమైనట్లయితే ఎండిపోయిన కట్టుతో సమానం ఈ శరీరము. జీవితే ఈ మృతు, బతికి ఉండి కూడా శవంతో సమానం. మొయిలే దొండేజము, ఉన్నప్పుడు ఎటువంటి అందులో చైతన్యం లేని కారణంగా అది శవంతో సమానం, అన్ని అమంగళకు మూలవుతూ ఉంటుంది. ఇంకా చనిపోయిన తర్వాత కూడా యమధర్మరాజు గారు కాసుకున్న దండనివ్వడం కోసం అని చెప్పి
কেবল এ গণপ্রতি নহে এই দণ্ড চৈতন্য বিমুখ যেই সেই তো পাষণ্ড। শুধু অদ্বৈতাচার্যের শাখার প্রতি এই কথা বলছে না, এইটা সবারই জন্য। যারা চৈতন্য মহাপ্রভুকে ভগবান বলিয়া যাদের জ্ঞান নেই তারা এটা ভুগতে হবে। সেজন্য বলছে সারা অসুর। চৈতন্য বিমুখ যে সেই তো পাষণ্ড, చైతన్య మహాప్రభు విముఖ জন তারা পাষণ্ড বলে দিল বাস। చైతన్యము లేనటువంటి శరీరము శవంతో సమానం. శవం అయిపోయిందా, కదలకలేదని తిరుగుతున్నారు కదా అంటే అమంగళం అన్నమాట. అశుభాలు సర్వాశుభాలు నిర్ణయం అవుతున్నది. వాళ్ళ జీవితంలో శుభాలు చేకూరవు, ఎవరైతే వాళ్ళ సాంగత్యం వాళ్ళకు కూడా శుభాలు ఉండవు అన్నమాట, అశుభాలు కలుగుతూ ఉంటాయి. శవం అంటే ఏదో ప్రాణకుండా పడి ఉంటుంది, ఎక్కడుంది నడుస్తున్నారు కదా, తింటున్నారు కదా అంటే అనొచ్చు, సపోదానికి వస్తూ ఉంటాయి, తర్కాలు చేస్తూ ఉంటారు. భగవత్ సంబంధం లేకపోయినట్లయితే అది అమంగళములకు నిలయము. అదే చైతన్య మహాప్రభు యొక్క సంపర్కం ఉన్నట్లయితే ఆ శరీరము లోకమునికి మంగళముగా శుభములు చేకూరుస్తూ ఉంటుంది. శివదం, శవం శివం రెండు అకారం, ఒకటి తలకట్టు, ఒకటి తలపొగరుగా ఉంటే శవం అవుతుంది, తలం లేకుండా అమృతం ఉంటే అది శివం అవుతుంది, మంగళకరం అవుతూ ఉంటుంది. చైతన్యము చేయి సేయితో పాషండు. చైతన్య మహాప్రభు విముఖులు వాళ్ళు పాషండులు. కీ పండితు కీ తపస్వి কিবা গৃহী জ্যোতি চৈতন্য বিমুখ যেই তার এই গতি। যত বড় কেরামতি করুক না কেন, যত বড় পণ্ডিত হোক, যত বড় ধনবান হোক, যত লোকের গাড়ি বাড়ি নাড়ি পুড়ি যত করে থাকুক না কেন, যে অঙ্গবল জনবল আর্ধবল ইতে থাকুক না কেন, চৈতন্য বিমুখ থাকলে সমস্ত কিছু কিছুই নেই। చైతన్య విముఖ చేయి తారు ఎయ్యి గతి హాయ్. ఎంత పెద్ద పండితుడు అవనవండి, ఎన్ని గోల్డ్ మెడల్ రానివ్వండి, ఎంత తపస్వి సన్యాసి అవనవండి, బాహ్యముగా ఎన్ని రకాలైనటువంటి సర్టిఫికెట్లు గోల్డ్ మెడల్ పొందినా కూడా చైతన్య మహాప్రభు కనుక విముఖుడైనట్లయితే వాడు పాషండి గతి పలుకుతున్నాడు వాడు. తత్వరభావ్ తారిపోయా. ఇంకా ఏమంటున్నారట, శవం అంటారు ఎక్కడ, చైతన్య మహాప్రభు శవం అయిపోతారా, శవం ఎలా అవుతారు? శవం అంటే ప్రాణము హరే కృష్ణ, ప్రాణము లేనిదని కాదు, జీవో అపి మృత. ఏ విధంగా అయితే శవము ఎవరు దేనికి అశుభం అది, ఆ విధంగానే చైతన్య మహాప్రభు సంబంధం లేకపోయినట్లయితే ఎంత పండితుడైనా కూడా తనకి తానుగా ఇటువంటి శుభాలని శ్రేయస్సుని పొందలేడు. ఇంకా వాడి సంపర్కం ఉన్నట్లయితే మిగతా వాళ్ళకి కూడా ఎటువంటి సద్గతి లేదా శుభములు చేకూరవు అన్నమాట. వాళ్ళు బతికొండ చూడ సమానం. పండితుడైనా ఎవరైనా సరే తపస్సు సరే. జే జే కొయిలో శ్రీ అచ్యుతానందేర్ ఓయస్ যে যে কইলো যে যে লইল শ্রী অচ্যুতানন্দের মতো সেই আচার্যের গণ মহাভাগবত সেই সেই আচার্যের কৃপার ভাজন अनायासे पाइलो সেই চৈতন্য চরণ। অদ্বৈত শাখা মধ্যে অচ্যুতানন্দের ধারা যারা ধরেছে তারা অদ্বৈতাচার্যের কৃপা লাভ করেছেন। আর বাদ বাকি অন্য দুজন আছে তাদের দলে যদি যোগ দেয় তাহলে সব গেল। সেই আচার্য গণে মোর কোটি নমস্কার, অচ্যুতানন্দ প্রায় চৈতন্য জীবন যাহার। এই তো কহিলাম আচার্য গোসাইর গণ, তিন স্কন্ধের কইল শাখার সংক্ষেপ গণন। শাখার উপশাখা তার নাহিকো গণন, কিছু মাত্র কহি করি দিগদর্শন। শ্রী গদাধর পণ্ডিত উপশাখা মহোত্তম, তার উপশাখা কিছু করি যে গণন। মূল শাখা তিনটা লিখেছেন, এখন উপশাখা গদাধর পণ্ডিতের শাখা। ধ্রুবানন্দ শাখা শ্রেষ্ঠ ধ্রুবানন্দ শ্রীধর ব্রহ্মচারী, ভাগবত আচার্য হরিদাস ব্রহ্মচারী। అద్వైతాచార్యుల శాఖ
చెప్పారు. ఇప్పుడు గదాధర పండితుడి యొక్క ఉపశాఖ, అందులో 3 పేరు చెప్పారు. వాళ్ళు ధ్రువానందుడు, శ్రీధర బ్రహ్మచారి, భాగవత ఆచార్యులు. హరిధర బ్రహ్మచారి అనంత ఆచార్యో కవిదత్వ మిశ్రునయోన్ గంగా మంత్రి মামু ঠাকুর কণ্ঠাভরণ ভূগর্ভ গোসাই আর ভাগবত দাস যেই 2 আসি কইল বৃন্দাবনে বাস। ভূগর্ভ গোসাই আর ভাগবত দাস 2 জন না। বনমালী ব্রহ্মচারী বড় মহাশয় বল্লভ চৈতন্য দাস কৃষ্ণ প্রেমময় শ্রীনাথ চক্রবর্তী আর উদ্ধব দাস জিতামিত্র কাষ্ট কাটা జగన్నాథ దాస్ కటియా. కంఠావరణ్ చాలా మంది పేరు చెప్పారు, అందరూ కూడా గదాధర పండితుడి యొక్క శాఖ అన్నమాట. శ్రీహరి ఆచార్య దాసు పురుషో పురియా గోపాల్ కృష్ణదాస బ్రహ్మచారి పుష్ప గోపాల్ శ్రీహర్ష రఘుమిశ్ర పండితు లక్కీనాథ్ వంగబాటి చైతన్య దాస్ శ్రీ రఘునాథ్ अमोघ पंडित अस्ति गोपाल चैतन्य वल्लभ जदु गांगुली आर मंगल वैष्णव चक्रवर्ती शिवानंद शाखाते उद्दाम मदन गोपाल पाये जहार विश्राम। यही तो संक्षेपे कोहिलाम पंडितेर गण ओइचे आर शाखा उपशाखार गणन। उपशाखार अनेक पंडितेर गण सब भागवत धन्य ప్రాణ వల్లభ సవారు శ్రీకృష్ణ చైతన్య. ఈ గదాధర పండితుల యొక్క శాఖల ఉపశాఖలో చాలా మంది పేర్లు చెప్పారు. వీళ్ళందరూ కూడా చైతన్య మహాపురు గత ప్రాణులందరూ గదాధర పండితుల శాఖ. ఏ 3 స్కంధేరు కోయిలు శాఖార గణన్ జాసవా స్మరణే భవబంధ విమోచన్. ఈ శాఖలో ఉన్న వాళ్ళ పేర్లు మనం తలుచుకుంటే చాలుట, మన భవబంధాలన్నీ కూడా పోతాయి. जासबा स्मरणे पाई चैतन्य चरण जासबा स्मरणे होई वांछित पूरण अतएव तासबार बंदिए चरण चैतन्य मादीर कोही लीला अनुक्रम गौर लीलामृत सिंधु अपार अगाध। गौर लीलामृत सिंधु अपार अगाध के कोरिते पारे ताहा अवगाह साधी তাহার মাধুরী গন্ধে লুব্ধ হয় মন আতএব তটে রহি চাকি এক কণ। সমস্ত সিন্ধু ও সিন্ধুটা স্পর্শ করবে কি, লোভটা সামলাতে না পেয়ে ওই মহা বলছেন কৃষ্ণ গৌর লীলামৃত সিন্ধু তটে বসে একখানি বিন্দুটা স্পর্শ করে গৌরব सिंधु श्री रूप रघुनाथ पदे जारो आस చైతన్య చరితామృత కోహే కృష్ణదాస్. ఈ విధముగా చైతన్య మహాప్రభు యొక్క శాఖలు కల్పవృక్షములకు ఏ శాఖలు ఉన్నాయి వాళ్ళ పేర్లు మనం స్మరిస్తేనే మన యొక్క మంథ విమోచన అయిపోతుందట. వాళ్ళందరి యొక్క చరణము నమస్కారం చేస్తున్నాను. చైతన్య మహాప్రభు యొక్క లీల అనుక్రమం మొదలు పెడతాము. గౌరలీలామృతం అనేటువంటిది సముద్రము లాంటిది, అది అపారము అగాధము, ఎంతో డీప్ సబ్జెక్ట్ అనమాట. అది దాని లోతుగా మనం తెలుసుకోలేము. తర్వాత మహాప్రభు చరిత్ర మనం చెప్పేసి ముగించలేమన్నమాట, అపారమైనటువంటిది. కాబట్టి దీన్ని అందులో అవగాహన, అందులో మునగడానికి ఎవరు తరం, అవగాహన స్నానం చేయడం కోసం ఎవరు తరం కాదు. అందుకని వాళ్ళ యొక్క మాధురి అయినప్పటికీ మాధురి యొక్క గంధము ద్వారా నేను లోభము కలిగిన వాడనయ్యి ఆ గౌరలీలామృత సింధు తటమున ఒడ్డున కూర్చొని ఒక్క బిందువుని నాకేనంతే రుచి చూశాను, చూపిస్తున్నాను అంటున్నారు. ఆ విధంగా కవిల కోసం చెబుతూ శ్రీరూప రఘునాథుడు యొక్క పదము నిరంతరము ఎవరికి ఆశయో అటువంటి కవిరాజ గోస్వామి చైతన్య చరితామృతాన్ని రాస్తున్నారు అని చెప్తున్నారు. ఇది శ్రీ చైతన్య చరితామృతే ఆది లీలాయాం అద్వైత స్కంద శాఖ వర్ణనం నామ 12 పరిచ్ఛేద 13 పరిచ్ఛేద. ఏ 13 పరిచ్ఛేదే మహాప్రభుడు జన్మ విభృతి. చైతన్య చరితామృతం రాయడం మొదలుపెట్టి
12 అధ్యాయములలో కేవలము సిద్ధాంత స్థాపన భక్తుల పరిచయం సరిపోయింది. এই 12 পরিচ্ছেদে মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত অবতারের কারণ তার ভগবত্তা নিরূপণ করিয়া তার যে ভক্তগণে পার্ষদগণের নামগুলো উল্লেখ করতে করতে 12টা অধ্যায় শেষ হয়ে গেল। এই অধ্যায় মহাপ্রভুর জন্মকথন আর আদিলীলাই গার্হস্থ লীলা, অন্তলীলাই সন্ন্যাস লীলা। তাহার প্রথম 6 বৎসরের মধ্যলীলা নামে দক্ষিণ দেশে বৃন্দাবনাদি তীর্থে গমনাগমন ও নাম প্রচার। এই চৈতন্য চরিতামৃতে 3টি লীলা আছে, তার মধ্যে আদি লীলাতে মহাপ্রভুর সন্ন্যাস পর্যন্ত, মধ্য লীলায় মহাপ্রভু গমনাগমন করলেন যে তীর্থ ভ্রমণ ইত্যাদি, আর শেষে অন্তলীলাতে মহাপ্রভু সন্ন্যাস নিয়ে পুরীতে থেকে কিভাবে তিনি সংকীর্তন ভক্ত সঙ্গে করলেন, আর শেষে তিনি গম্ভীরায় তার যে কৃষ্ণ প্রেমটা আস্বাদন করলেন এখানে লিখেছেন। 3টি ভাগ। শ্রী হাট্ট নিবাসী উপেন্দ্র মিশ্রের পুত্র জগন্নাথ মিশ্র তিনি নবদ্বীপে বাস করিয়া నీలాంబర చక్రవర్తి కన్య శచీదేవికి వివాహ కొరలేం। చైతన్య మహాప్రభు యొక్క చరిత్ర ఇక్కడ చెప్తున్నారంటే, చైతన్య చరితామృతములో మహాప్రభు యొక్క చరిత్ర రాయడం కోసం మొదలుపెట్టి ముందు 12 అధ్యాయములలో మహాప్రభు యొక్క తత్వాన్ని, ఆయన యొక్క వైశిష్ట్యం, అవతారములు విచారణ, తర్వాత మహాప్రభు స్వయంభవంతుడైనటువంటిది స్థాపించారు. దాని తర్వాత మహాప్రభు యొక్క భక్తుల పేర్లు చెప్పారు. 12 అధ్యాయాలు దాడిపోయింది. 13 అధ్యాయం మాత్రం మహాప్రభు యొక్క ఆవిర్భావము చెబుతున్నారట. శ్రీహట్టం అనేటువంటి వంగదేశములో ఉపేంద్ర మిశ్రుడు ఉండేవారు. ఆయన పుత్రుడు జగన్నాథ మిశ్రుడు గంగా తటములో నివసించాలని కోరుకుతోట అని నవద్వీపం వచ్చి అక్కడ నివసిస్తూ ఉండేవారు. ఆయన పండితుడు. నీలాంబర చక్రవర్తి గారి యొక్క అమ్మాయిని శచీదేవిని వివాహము చేసుకున్నారు. వివాহ করলেন। তাহার প্রথমে 8টি কন্যা হয়। সেই কন্যাগুলি জন্মিবার পর পরলোক গমন করিলে নবম গর্ভে విశ్వరూపేর జన్మ হয়। వాళ్ళకి 8 ఆడ సంతానం పుట్టి పురుట్లోనే దివంగతులైపోయారు. ఇంకా నవమ సంతానముగా విసురుడు ఆవిర్భవించాడు। 1407 ফাল্গুনী পূর্ণিমার সন্ধ্যাকালে সিংহলগ্নে সিংহরাশিতে চন্দ্রগ্রহণের সময় কৃষ্ণ নাম সংকীর্তনের সহিত গৌরচంద్ర అవతీర్ణ হইলেন। ఇంకా 1407 శకాబ్దములో ఫాల్గుని పూర్ణిమ సాయం సమయమున సింహలగ్నము సింహరాశితో అసలు ఉన్నప్పుడు చంద్రగ్రహణ సమయములో కృష్ణనామ సంకీర్తనము అందరూ చేస్తున్న సమయములో ఆయన గౌరచంద్రుడు అవతరించారు। శిశుర్ జన్మ సునియా ఆర్యాగণ అనేక উপায়নের সহিত শিশু দর্শনে আসিলেন। নীলাম্বর চক্রবর্তী তাহার কোষ্ঠী ও কর গণনা করিয়া তাহাতে మహాపురుషేర చిహ్న పాయిలేన్। మహాప్రభు ఆ విధంగా ఆవిర్భవించిన తర్వాత అక్కడ ఆర్యుల పెద్దవాళ్ళందరూ కూడా తెలుసుకొని వచ్చి వాళ్ళు రకరకాల ఉపహారాలను ఇస్తూ శిశువుని దర్శనం చేసుకుని ఆశీర్వదించారు। నీలాంబర చక్రవర్తి ఆయన యొక్క దాని తర్వాత నీలాంబర చక్రవర్తి ఆయన యొక్క కోష్ఠి జాతకర్మలు చూసి ఆయన మహాపురుష చిహ్నం ఆయనలో ఉండడం చూశాడు అన్నమాట। ఈ విధముగా ఈ అధ్యాయములో సందర్భపడుతుంది। వాంఛా కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః।